जय जनिताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय राधा गोपीनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि जय जय गौर निताय पंचतत्व प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि ओम हरि ओम तत्सत् ओम वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुना वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादुतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम हरि ओम तत्सत् श्रीमद् भगवद गीता प्रारंभते श्री गोपाल कृष्णाय नमः। ओम श्रीमद् भगवद गीता माला मंत्रस्य श्री भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप छंद ऋषि अनुष्टुप श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अश्वचनन्न शोषस्तम प्रज्ञावदं सुभाषिति बीजम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजति शक्ति अहं तां शिवपापेभ्यो मोक्षस्य मा शुचैति किलकं श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थं पाठे विनियोगो अथ ध्यानम् ओम पार्थाय प्रतिपदितं भगवता नारायणं स्वयं वैष्णवं गदितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशोऽध्यायिनीं अम्बतामुसन्ददामि भगवद्गीता भगवद्देशिनं नमस्ते वैश्य विशाल बुद्धे फुल्लरबिन्दवतपत्रनेत्र येन तवरतुल्यमत वज्जालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्त्ववेत्त कृपाणय ज्ञानमुद्राय श्रीकृष्णाय गीता अमृत द्वे नमः। सर्वोपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भक्तं दुग्धं गीता अमृतं महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चारणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मतनुतटा जयद्रथ जला कान्दार नीलोत्पला शाल्य ग्रहवती कृपेण बहुनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण गोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सत्येना कुलपाण्डवेर नदी किवत्तको केशवे पराशज्जा वाच शरदमलं गीतातद्गन्धत्कडं नानाक्षण ककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षटपदे रह रह पृथ्वीमानं मुदा वाद भारत पंकजं कलिमलं प्रद्दं सिनं शेषे मुखं करोति वाचालं पंगुलं वयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्नति दिव्यस्तावै वेदै साङ्गप्रद कमोपनिषद दीर्घादिजं सामगा ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिन तस्सन्तं न विदु सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम नीलोत्पल दलश्यामं यशोदानन्दनन्दनमं कपिका नयनानन्दं गोपालं प्रणमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतो क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्रैलोक्यपूजित श्रीमान सदा विजयवर्धन शांति कुरु गदापान नारायण नमस्तुते। पापहं पापकर्माहं पापत्मा पापसंभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षं स्वपापो हर हरि। ओम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम जय गौर नित्यानंद जय दत्तचंद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विष्णुं वज्रं मित्रमित्रो नमाम्यहम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अम्रेन्द्राय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य
কৃষ্ণ ভক্তি প্রদেবী সত্যবত্যই নমো নমঃ। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপ পিতরি প্রীতিমা পুণ্যে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা নমস্তুতে। যৎপ্রসাদাৎ জগদৃষ্টং পুণ্য কামজদাশিষ প্রত্যক্ষ দেবতা রেমে তস্যৎ মাত্রে নমো নমঃ। জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরন। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদিরয়েৎ। কম করতি বাচালং পঙ্গু লঙ্ঘয়তি গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অত গীতার একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। হরি ওম তৎসৎ। সুধী কৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ, আজকের হরিবাসরে আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে শত ব্যস্ততার মাঝেও এই মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের আতুল চরণ বন্দনা করছি। ভগবান বলেছেন, তুমি আমার ভক্তের ভক্ত হও। আপনারা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, আমি হচ্ছি আপনাদের ভক্ত। তাই আপনারা আমার প্রতি কৃপা করবেন। ওম হরি ওম তৎসৎ। সুধীবৃন্দ, আমরা আজকে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার একাদশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব, বিশ্বরূপ দর্শন যোগ। বিশ্বরূপ কেন দেখিয়েছেন ভগবান ভক্তকে? কারণ ভক্তের ভগবানের প্রতি যে সমর্পণ, সেই সমর্পণটি যেন ভক্তকে আরো কনফিডেন্ট লেভেলটা বাড়াতে পারে, সেই জন্য দেখিয়েছেন। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমি যার প্রতি শরণাগত তার সম্পর্কে আমার জানার আরো আগ্রহ। আমরাও যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখি, আমরাও তার সম্পর্কে জানতে চাই। যখন কোথাও কোনো মহাত্মা বা বড় মানুষ আসে, আমরা শুনতে চাই তার সম্পর্কে। ঠিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ময়দানে অর্জুনের মনে হলো, আমার ভগবানের সম্পর্কে তো অনেক কিছু শুনলাম, এখন আমি এটা দেখতে চাই। দ্বাদশ অধ্যায়ের আগে দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগে কোথায় কোথায় ভগবানকে বিশেষ রূপে পাওয়া যায়। সর্বশেষ ভগবান এটা বলেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে তোমার এত কিছু যদি তুমি নাও জানতে পারো বা বুঝতে না পারো, তবে এই কথা মনে রেখো, যেখানে তুমি বিশেষ কোনো গুণ সম্পন্ন কিছু দেখবে, সেটি আমারই বিভূতি বলে জানবে। বলেছেন, রুদ্রানং শঙ্কর শস্মে স্থাপরানং হিমালয়, যে আমি শঙ্করও আমি, আবার হিমালয়ও আমি। এভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। দেখেন কত তাৎপর্যপূর্ণ, যে হিমালয়ে বসে শঙ্কর আরাধনা করে, সে হিমালয়ে তিনি, আবার যে আরাধনা করে সে শঙ্করও তিনি। যজ্ঞানাম জপ যজ্ঞস্মি, যে তোমরা যে জপ করো সেটাও আমি। তো গোবিন্দের এই যে বিভূতিগুলো, বলছে রামও আমি, পরশুরামও আমি, গঙ্গাও আমি, ধনঞ্জয়ও আমি। হ্যাঁ, যে ধনঞ্জয় অর্জুন সে। তখনই ভগবানকে অর্জুনের মনে হলো, আসলে কি তাই? তাহলে তো আমি তো দেখছি না,
এখানে জীবন দর্শনটা কি, লাইফ ফিলোসফিটা কি? আসলে আমরা এখান থেকে দেখলাম, ভগবানের শুনলাম, ভগবানের একটি সুন্দর রূপের কথা আমরা শুনছি, যেই রূপের মধ্যে সকল দেবদেবতা বাস করছে। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, ব্রহ্মা, নাগ, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ সবাই আছে। তো এখানে এটা কেন? এখানে জীবনের আমরা কি কোনো শিক্ষা পাই? আমরা আমাদের এখান থেকে যদি বলি গীতার এই বিশ্বরূপ দর্শন আমার লাইফ ফিলোসফিতে কি কাজ করবে, এটা কি আমরা ভাবি? এখানে জীবনেরও একটা শিক্ষা আছে, সেই শিক্ষাটুকু আমাদের বুঝতে হবে। যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী তো বলেছিলেন, এই পাহাড় পর্বত পরিভ্রমণ করে আমি শুধু আমাকেই দেখেছি, বলেছে না? এটা ওই প্রশ্নটা কি আমাদের জন্য কি প্রযোজ্য? এটাই হচ্ছে এই বিশ্বরূপ দর্শনের মূল লাইফ ফিলোসফিটা। এখানে যাহা আছে এই ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে এই ভাণ্ডে, এটাই লাইফ ফিলোসফি। আপনার মধ্যেই আছে 33 কোটি দেবতা, আপনি সেটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। অর্জুনও দেখতে পায়নি। আপনার শরীরের মধ্যে থাকার পরেও আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্জুনকে একজন সাধক, অর্জুন হচ্ছে একজন সাধক ব্যক্তি, পার্সন। আপনি সাধক, আপনি একজন সাধক। আমরা সাধনাই করছি, আমরা সবাই সাধক, এখানে একজনও বাকি নেই। সাধনা করেই তো মানব জীবন পেলেন, তাই না? মানব জন্ম কি ভগবান একদিনে দিয়েছে আপনাকে? দেনই তো। আপনি এই যে সুন্দর দেহ কাঠামোও পেয়েছেন। একটা বাচ্চা জন্ম নিলে আমরা দেখি 5 আঙ্গুল হয়েছে কিনা, 10 আঙ্গুল হয়েছে কিনা, চোখ ঠিক মতো হয়েছে কিনা, দেখি না? কেন দেখি? পূর্ণাঙ্গ কিনা। তার মানে কি? সে সাধনা করেছে বলে পূর্ণাঙ্গ মানব জন্মটাও পেয়েছে, পূর্ণাঙ্গ দেহ পেয়েছে, তাই না? তো এখানে এটাই হচ্ছে জীবনের শিক্ষা। আপনার মধ্যে যে বিশ্বরূপটা আছে, সেই বিশ্বরূপটা আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মধ্যে যে বিশ্বরূপটা আছে সেটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। কারণ কি? আপনার মধ্যে গোবিন্দ আছে, এটা তো জানেন। কি গোবিন্দ আছে কিনা? আপনার হৃদয়ে কি আছে? ভগবান আছে না? তো আপনার মধ্যে যদি ভগবান থাকে, ভগবানের মধ্যে যদি বিশ্বরূপ থাকে, আপনার মধ্যে কি বিশ্বরূপ নেই? তাই বিশ্বরূপ দর্শন যোগে আমরা জানবো ভগবানের বিশ্বরূপ সম্পর্কে, যেই বিশ্বরূপটি আপনি খালি চোখে দেখবেন না। কি দেখবেন? অর্জুন কি দেখেছিল? আপনি এই জন্য তো বলি, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। যে গোবিন্দ, তুমি গুরুরূপে এসেছ, এসে তুমি অজ্ঞানের অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, সেখানে তুমি জ্ঞান রূপ কি দিয়েছ? দিব্য জ্ঞান দিয়ে আমার চক্ষু উন্মিলন করে দাও। যদি এই চক্ষুর উন্মিলন না হয়, তাহলে বিশ্বরূপ থাকলেও আপনি দেখবেন না। তো তা আপনার তো কোনোটাই হলো না। আপনি কৃষ্ণকে ভজন করেছেন এক মনে, বিশ্বাসই তো নাই কৃষ্ণকে, এটাই জানেন না। সুপ্রিম অথরিটি কৃষ্ণ হচ্ছে সুপ্রিম অথরিটি, সুপ্রিম লর্ড, যার উপর আর কেউ নাই। ওকে যদি কৃষ্ণকে স্মরণ করে যদি সে বিশ্বাস থাকে, মনোযোগ দিয়ে যদি তিনি কৃষ্ণ ভজন করেন, আর কিছু লাগবে না। এখন কৃষ্ণ ভজন করেও আবার অন্যান্য ভজন করছেন। তো মহাবিষ্ণুর অবতার, যার প্রতি লঙ্কুপে একটি ব্রহ্মাণ্ড বাস করে,
আর সেই একটি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে যদি একজনকে যদি ডাকা হয়, তো তিনি কি ভাববেন যে আমার লোমকূপে যে বাস করে তারা তো ডাকতেছিস, আচ্ছা আমাকে চিনবি না? এই হলো আমাদের অবস্থা। এই জন্য বিশ্বরূপটা আসলে কি, আপনার মধ্যে কি বিশ্বরূপ আছে সেটা আপনাকে আজকে দেখতে হবে, দেখে যেতে হবে আজকে বিশ্বরূপ। সঞ্জয় কি বলছে ভগবানের রূপ সম্পর্কে? যদি 1000 সূর্য যদি একসাথে উঠে তাহলেও তার তেজের সমান কেউ হবে না। কৃষ্ণ শুধু ননি চুরি করে খায়, আজকে বোঝা যাবে কৃষ্ণ কি, তাই না? শুধু ননি চুরি করে খায়, এটাই জানে যে বাঁশি বাজায়, হ্যাঁ, আর ননি চুরি করে, গোপীদের বস্ত্র হরণ করে, কি এগুলোই তো জানে। মামির সাথে প্রেম করে, এই বাজে বাজে কথাগুলো বলে না অনেকে। রাধারানীকে মামি সাজাইছে আমাদের সমাজ। ধিক্কার জানায় ওদেরকে যারা এই ধরনের কথা বলে। রাধারানী, রাধা তত্ত্ব জানে তারা। রাধারানী কি? রাধা কৃষ্ণ অভেদ্য, একটানা অভেদ, কোনো ভেদ নেই। লীলা বিলাসের জন্য, ভক্তের বাঞ্ছা পূরণের জন্য তিনি এই লীলা করেছেন। এটা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। কি পেয়েছে? রাধাকে কি পেয়েছে? সেই আয়ান, সে আয়ান যখন রাধারানীকে পাবে, কিন্তু বলেছে পাবে, নপুংসক-রূপে পাবে। তুমি চাচ্ছ তো? সাধনা করেছে, কঠোর তপ করেছে, সে কঠোর তপ করে সে ভগবানের কাছে বারবার লক্ষ্মী দেবীকে চায়। বলছে এটা ছাড়া অন্য কিছু চাও? যে না, তুমি তো কথা দিয়েছো, ভক্ত যেটা চাইবে এটা তুমি দিবা। ঠিক আছে দিব, তো পাবি, সজ্ঞানে না অজ্ঞানে পাবি, তুই দিব তোকে, তুই কখনো কাছেও যেতে পারবি না। রাধারানীর এবং কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল ছোটবেলায়। তো লোকাচার যেটা, ভক্তের যে কথা দিয়েছিলেন, সেজন্য বৃন্দাবনে যখন আয়ানের সাথে বিবাহ হলো, তো বিবাহের পরপরই তারা দুর্বাসা মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। তো কৃষ্ণ একটা লীলা করেছিলেন, দুর্বাসা মুনি একটা অভিশাপ দিয়েছিল রাধারানীকে রক্ষার জন্য। বলছে যে রাধারানীকে ডিস্টার্ব করবে, জোর করবে, অপঘাতে মৃত্যু হবে। এই যে একটা অভিশাপ দিয়ে দিল। এই অভিশাপটা দিয়ে পড়েছে আয়ানের উপর দিয়ে। সারাটা জীবন আয়ান কাছেও যেতে পারে না, কাছে গেলেই তার মৃত্যু হবে। আজ আয়ান দূরে দূরে থাকতো। জানেন আপনারা এই তত্ত্বটা? জানেন না, অনেক গোপন কথা আছে। যেদিন সীতা মাকে হরণ করেছিল রাবণ, সীতাকে ধরতে পেরেছিল? ও রাবণ অভিশাপ পাচ্ছিল, কোন নারীর প্রতি যদি কখনো জোর করে তোর মৃত্যু হবে। কে অভিশাপ দিয়েছিল? উর্বশী অভিশাপ দিয়েছিল। বিধির বিধান কি এত সহজ? অনেক আগে থেকে এগুলো রচনা করা থাকে। রাবণ কখনো সীতার কাছেও যেতে পারে না, এই জন্য হাত জোর করে করে কেঁদেছে, তুমি রাজি হও, রাজি হও। হ্যাঁ, কারণ উর্বশী বলেছে তুই আমাকে জোর করেছিস, এরপরে যদি কোনোদিন নারীকে জোর করিস তোর মৃত্যু হবে তৎক্ষণাৎ। কোনো দিন সীতার সাথে সে বেদবি করতে পারেনি, জোর করতে পারেনি, সতীত্ব নিয়ে জোর করতে পারেনি। ঠিক একই রকম রাধারানীরও কাছে কোনোদিন আয়ান যেতে পারেনি। দুর্বাসা মুনি অভিশাপ দিয়েছিল, যদি তুই কোনো নারীকে, রাধারানীকে যদি কোনো পুরুষ জোর করে, সাথে সাথে তার মৃত্যু হবে। এরকম, অথচ আমাদের সমাজ কি বানালো ভাবেন? আমরা এগুলো জানি না, ভাবি আমাদের ধর্মটা কি। রাধা কৃষ্ণের যুগল সেটি গোলক ধামের যুগল, সেটি তো এই ব্রহ্মাণ্ডের না। সাময়িক একটা লীলা করতে তারা এসেছেন জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য। কারণ এই লীলাটি কৃষ্ণ ছাড়া কারো দ্বারা সম্ভব নয়। 16,108 জন গোপী মহিষী ছিলেন। এরা কে?
এরা যুগ যুগ ধরে ভগবানের তপস্যা করেছে, মন্বন্তর তপস্যা করেছে যে তোমাকে প্রতিরূপে চাই, প্রতিরূপে চাই, প্রতিরূপে চাই। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম সনাতন আদিপুরুষ ছাড়া 16,108 জন মহিষীকে একসাথে বরণ করা কার পক্ষে কি সম্ভব বলেন? সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি একবার এসে সবার দাবি মিটাই দিল। মনে করেন এমন একজন ভিআইপি আসলো, আপনাদের সব দাবি মিটাই দিল আর কি। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে দাবি মিটানো সম্ভব? সে একটা দাবি মিটাইতে পারে, বলছে যাও তোমাদের সব আশা পূরণ করে দেব। এই যে গোপিনীরা, বৃন্দাবনের গোপিনীরা, এরা কে? এরাও যুগ যুগ ধরে সাধনা করেছে, যুগ যুগ ধরে সাধনা করেছে। ভগবানের রূপ দেখে তারা এই রূপের ভজন করেছে। বলছে ঠিক আছে, তোমরা কি রূপ দেখেছ তার থেকে কোটি গুণ সুন্দর রূপে তোমরা আমাকে পাবে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো বিশ্বরূপ দর্শন যোগে ভগবানের বিশ্বরূপে ভগবানের সেই উগ্র রূপটাও আজকে আপনারা দেখবেন। ভগবান যে শুধু শান্ত মুরলীধর, বংশীধারী, ননীচোরা, বিদগ্ধ গোপাল বিলাসিনী নাম সম্ভোগ চিহ্নাঙ্কিত সর্বগাত্রম, হ্যাঁ, সে বিদগ্ধ গোপাল যার শরীরে নবনীত লেগে থাকে, সর্বগাত্রম পবিত্র মামলায় গ্রাম গম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্য নবনীত চোর। সেই নবনীত চোরাকে আপনারা শুধু জানেন, আমরা সবাই সে নবনীত চোরার ভজনই করি। এই জন্য আমরা কৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝতে পারি না, ভাবি কৃষ্ণ অতি সাধারণ। এখন শুরু হয়েছে এরকম অনেক আলোচনা সমালোচনা, কিন্তু তারা কি একবার বিশ্বরূপ দর্শন পড়ে নাই? কারণ বিশ্বরূপ দর্শনে তো ভগবান বলেছে যে অর্জুন, তুমি যদি যুদ্ধ নাও করো তবুও এরা কেউ বাঁচবে না, বলে নাই? যে তুমি কি ভাবছো যে তুমি যুদ্ধ করবে না, তবুও এরা বাঁচতে পারবে না, কারণ এদেরকে অলরেডি আমি মেরে রাখছি, তুমি শুধু নিমিত্ত হও। আপনার সাথে যে ইন্দ্রিয়গুলো আছে, রিপুগুলো আছে, এগুলোকে ভগবান মেরে রেখেছে, আপনি শুধু নিমিত্ত হন। রিপুগুলো, শত্রুগুলো, আপনার শরীরে শত্রু নাই? আছে কিনা? ষড়রিপু আছে কিনা? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, আরো কত বদগুণ আছে না? বদগুণ, এগুলোই শত্রু। তো ভগবান বলছে আমি মেরে রেখেছি তোমার এই শত্রুগুলোকে, তুমি পেয়েছো না কৃষ্ণ নাম? এগুলো অলরেডি মরে গেছে, এখন তুমি নিমিত্ত উঠো, তোমার ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত করো, আমাকে লাভের জন্য চেষ্টা করো, এটাই হচ্ছে সেটা। আপনি ভাবছেন ভগবান বিশ্বরূপ দর্শনে বলেছে ওদেরকে মেরেছে, ওরা কে? ওরা আপনার শরীরে আছে, এই শত্রুগুলো আছে না? ক্রোধ নাই, এই ক্রোধ শান্ত হয় কিভাবে? কাম কিভাবে শান্ত হয়? গুরু মন্ত্র জপ করতে হবে। গুরু মন্ত্র কি পেয়েছেন না সবাই? হরিনাম করতে হবে, তাহলেই দেখবেন এই দুষ্ট শত্রুগুলো যেগুলো আমাদের দেহ মনে বাস করছে, প্রতিনিয়ত আমাদেরকে কর্মে আবদ্ধ করছে, মায়ায় জড়াচ্ছে, আবার পৃথিবীতে আসবেন। বলেন তো কি কষ্ট, ভাবেন তো। মাতৃ জঠরের কষ্ট যদি কারো মনে থাকে, বুদবুদে জীবন যাপন, তাহলে সে যদি ওই স্মৃতি কারো মনে থাকতো, সে একটা পাও বাড়াতো না, একটা পাও বাড়াবে না যে কি কষ্টটা আমি করছি। দেখবেন ইউটিউবে আজকে একটা বাচ্চা কিভাবে জন্ম হয়, একটা পাখির বাচ্চা কিভাবে জন্ম, দেখবেন কত কষ্ট করে সে। একটা ডিম দেখলেন, ভিতরে একটা কুসুম থাকে, সেখান থেকে একটা বাচ্চা হওয়া কি কম কথা? কতটা পরিশ্রম সে ওখানে করেছে, পরে সে সেই শক্তি দিয়ে ডিমের খোলসটাকে ভেঙে সে বের হয়। ঠিক
আপনাকেও এই পরিশ্রম করতে হয়েছে। মায়ের জঠরে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে, বিজ্ঞান বলে না যে তুমি অনেক লড়াই করে তুমি মাতৃ জঠরে স্থান নিয়েছ, সায়েন্স বলে না এটা? আপনারা দেখেন না ভিডিওতে? এরকম তোমার মতো লক্ষ্যটা ছুটেছিল, তুমি জিতেছ সেই দৌড়ে। সেই দৌড়ে জিতার পরে 10 মাস 10 দিন যন্ত্রণা ভোগ করে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করে তিলে তিলে জীবনটাকে গঠন করে এখন কি এই দুর্লভ জন্মটাকে হারাই দিবেন? আবার কি মানুষ হবেন, নাকি আবার কোনো অধজনী পশু জীবন লাভ করবেন, নাকি আবার কোনো দুর্লভ বৈষ্ণবের ঘরে জন্ম হবেন, নাকি এই জন্মেই মুক্তির জন্য চেষ্টা করে গোবিন্দের চরণাশ্রিত হবে? একাদশ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন আমরা আজকে নিজে দেখব। এখানে কিভাবে অর্জুন দেখেছিল। অর্জুন মানে সাধক, আপনিও সাধক, আপনিও দেখতে পারেন। তাহলে আপনি যদি সাধনা করেন, কম বেশি সবাই করছেন, তখনই আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগবে, আপনি আপনার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবেন। তো প্রথমে এখানে অর্জুন প্রশ্ন করছেন, মদনুগ্রহায় পরমং গুজ্জমাত্মত্ম সঙ্গীতম যত্তম বচস্তেন মোহয়ম বিগত মম ভবাপ্পয়ো হি ভূতানাং শ্রুত বিস্তরসময়া তত্ত্ব কমলপত্রাক্ষ মহাত্মপি চাপয়ম এবমেতদধাতু তমাত্মানং পরমেশ্বর দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমশ্বরম পুরুষোত্তমম মন্যসে যদি তচ্চক্রং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভু যোগেশ্বর ততমেতম দর্শাত্মানমপয়ম। অর্জুন বলছেন, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গোপনীয় আধ্যাত্ম তত্ত্ব বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার মোহ বিদূরিত হইল। হে কমললোচন, ভূতগণের উৎপত্তি লয় এবং তোমার অক্ষয় মহাত্মা এই সকল তোমার নিকট থেকে আমি সবিস্তারে শুনেছি। হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার বিষয় যাহা বলিলে তাহা এইরূপই বটে। হে পুরুষোত্তম, আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। এখন হে প্রভু, তুমি যদি মনে করো যে আমি সে রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ প্রদর্শন করাও। তো এখন প্রশ্ন হলো, তো অর্জুন কেন বললো আমি যদি যোগ্য হই তবে দেখাও? হ্যাঁ, এটাই সেটা। যদি আপনার মধ্যে যোগ্যতা অর্জিত হয় তবেই আপনি কোনো কিছু পাবেন, দেখতে পারবেন। নতুবা আপনার সামনে থাকলেও আপনি দেখতে পারবেন না। এই জন্য আমাদেরকেও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেই যোগ্যতা আপনি চেষ্টা করলেই পাবেন। চেষ্টা আমাদের করতে হবে মানব জনমকে ধন্য করার জন্য। এখন শ্রী ভগবান কি বলছেন? শ্রী ভগবান উবাচ, সবাই বলুন, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। ওম বৃন্দায় তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায় কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা
अत गीतार एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्री भगवानुवाच पुष्य मे पार्थ रूपाणि शत सुहत सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पुष्यादित्यानवसुना रुद्रानश्विन मरुतस्तथा बहुन्न अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाज्जयानि भारत। ভগবান বলছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে হে পার্থ, নানা বর্ণ নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট আমার এই অদ্ভুত রূপ দর্শন করো। তাহলে এই অদ্ভুত রূপের মধ্যে কি কি আছে? নানা বর্ণ নানা আকৃতি বিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র বিভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট অদ্ভুত রূপ সেটি দর্শন করো। অর্থাৎ আপনার যদি জ্ঞান চক্ষুর মিলন হয় তখন আপনিও সকল কিছু দর্শন করতে পারবেন। তো ভগবান বলছেন যে হে অর্জুন, যেটা আপনারা বলছেন পুষ্যাদিত্যান বসুন রুদ্রনশ্বিন মরুতস্ততা, অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা শ্লোক। যে পুষ্যাদিত্যান আদিত্য, দ্বাদশ আদিত্য, আদিত্য হচ্ছে দ্বাদশ আদিত্য। বলছে তুমি দেখো আমার শরীরে পুষ্যাদিত্যান, যে দ্বাদশ আদিত্যকে তুমি দেখো। বসুন, বসুন মানে অষ্ট বসু। রুদ্রানশ্বিন, রুদ্রান একাদশ রুদ্র, অশ্বিন মানে অশ্বিনী কুমারদ্বয়। মরুতস্ততা, মরুত 49 মরুত আছে। মরুত কয়টি? 49। মরুতস্ততা বহুন্য অদৃষ্ট পূর্বাণি, যেটা পূর্বে কখনো দেখোনি, পাবাওনি, চিন্তাও করোনি, তুমি সেটা ভাবতে পারছো না, কল্পনাতে। অশ্বাশ্চর্যানি, যেটা তো আশ্চর্যজনক, তোমার কাছে বলবে এটা কি, শুনলাম না, দেখলাম না, বুঝলাম না, সেরকম কিছু তুমি দেখো। কি দেখতে চাও? এই যে 33 কোটি দেবতার কথা বলে না, এই যে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অশ্বিনী কুমারদ্বয়। কয়জন হলো? 33 হলো না? 8 যোগ 12 কত? 20 যোগ 11 কত হলো? 31। অশ্বিনী কুমারদ্বয় কত হলো? 33। এই সেই 33 কোটি দেবতার তত্ত্ব। বলছে তুমি দেখো, সব দেখো, 33 কোটি দেবতা দেখো। এরপরে বলছে মরুত। এখন মরুত মানে বায়ু, বলছে সাথে তুমি আরো দেখো যে 49 বায়ু। বায়ু তো প্রধানত আমরা বলি যে বায়ুদেব, এই বায়ুদেবের অধীনস্থ হচ্ছে 49 জন। যেমন আমরা যে শ্বাস নেই, বায়ু নেই না, একটা বায়ু। আবার একটা আছে প্রাণ বায়ু, এটা কিন্তু আলাদা, বুঝতে পারছেন? আবার আমরা যখন ধাক্কা দিই শরীরের মধ্যে, ধাক্কা দেই না অনেক সময়, ধরেন আপনি কেউ পায়খানা প্রস্রাবের সময় একটু ধাক্কা দেয়, বলে যে চাপ দিয়েছে, এটাও একটা বায়ু দিয়ে দেওয়া হয়, এটাও একটা বায়ু, এটাও আলাদা। এটা কিন্তু শ্বাস নেওয়ার বায়ু না। আবার অনেকে বলে পেটে বায়ু হয়েছে, ওটা আলাদা বায়ু, ওটা কিন্তু এই বায়ু না, শ্বাস নেওয়া বায়ু না। কি আশ্চর্য লাগছে? হ্যাঁ, এটাই হলো সনাতন ধর্মগ্রন্থ। গবেষণা করতে হবে, তাহলে আপনি খুঁজে পাবেন অনেক কিছু। না হলে খালি পড়বেন, বুঝবেন, ঘুমাবেন, শেষ, আর কোনো কিছু নেই। 49 বায়ুর 49 ধরনের কাজ আছে। বিজ্ঞানীরা বলছে একটা অক্সিজেন, একটা নাইট্রোজেন, একটা হাইড্রোজেন, একটা কার্বন ডাই অক্সাইড, এবার নাম দিয়েছে। এটা কয়টা খুঁজে পাইল?
কয়টা পাইলো বলেন? পাইছে 5টা। আছে কয়টা? 49টা। এগুলো নিয়ে গবেষণা হয়। ইদানিং একটা গবেষণা বের হয়েছে যে বলছে যে ভূপৃষ্ঠের নিচে যেখানে আমরা জলটা উত্তোলন করি, রিসেন্ট একদম লেটেস্ট গবেষণা, এটা নাকি ওয়ার্ল্ডের লেটেস্ট গবেষণা, যে এটা নিয়ে এখন নোবেল প্রাইজ পাবে তারা কিছুদিনের মধ্যে। যে তারা দীর্ঘদিন নাকি গবেষণা করছে যে জল তো আছেই, ভূপৃষ্ঠের জল তো আছে, বলছে তারও নিচে একটা মহাসাগর আছে, যেটা জলের মহাসাগর। তাহলে এটা তুমি আজকে জানো না? এটা তো আমরা বলছি 14টা ভুবন আছে, তার মধ্যে নিচে 7টা ভুবন আছে। নিচে কি একটা ভুবন নাকি? তো পৃথিবীর পরেও তো ভুবন আছে, খালি উপরে আছে তা তো নয়, নিচের দিকেও আছে। আবার যে ভগবানের দেহের মধ্যে সবই আছে। পরে ভগবান আবার বলছেন যে ইহৈ কস্তম জগৎ কৃষ্ণং পশ্যদা সচরাচরং মম দেহে গুরাকেশ যচ্ছন্নাদ দ্রষ্টুমিচ্ছসি। বলছেন হে নিদ্রাজয়ী অর্জুন, হে গুরাকেশ, বলছে গুরাকেশ ইহৈ কস্তম, যে তুমি যে আমার দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ ভূমি দর্শন করো। জগৎ, সমগ্র জগৎ, আকাশ বাতাস সাগর পাহাড় পর্বত সব দর্শন করো, সব আছে। মাম সূক্ষ্ম দ্রষ্টু মনে নৈব সচক্ষুষা দিব্যং দদামি তে চক্ষু পুষ্যমে যুগমস্বরম। এবার আসেন আসল জায়গায়। এই যে বলে দিয়েছে যে অর্জুন তুমি নিদ্রাজয়ী হতে পারো, বড় যোদ্ধা হতে পারো। আমরা বলি না আমি অনেক জ্ঞানী লোক, আমি ধনী লোক, আমি মানি লোক, আমি ভালো বংশে, আমার বাড়ি গাড়ি সব আছে, আমি কোন দিক দিয়ে কম আছি? তো ভগবান অর্জুনকে বলছে তোমার সব আছে, কিন্তু তোমার নাই। কি নাই? দিব্য চক্ষু নাই, তুমি দেখবা না। আমি যদি আরো 10,000 যোজনও বিস্তার করে বড় হয়ে আসি, তবু তুমি চোখে দেখবা না, বালিও দেখবা না। এই যে ভগবান এখানে থাকলে আমরা দেখবো বলেন? অর্জুনও দেখছে না, বলছো কই তুমি বলছো, আমি তো দেখছি না। তুমি বলছো দ্বাদশ আদিত্য দেখার জন্য, অষ্টবসু দেখার জন্য, একাদশ সূত্র দেখার জন্য, আমি তো কিছু দেখছি না প্রভু। তখন ভগবান বলছেন যে তুমি তোমার এই চক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে দেখতে পারবে না, সমর্থ নও তুমি, তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, এই দিব্য চক্ষু দ্বারা আমার রূপ দেখো। তো এই যে গুরুদেব যে দিব্য চক্ষুটা দিয়ে দিল, এটাকে ফুটাইতে হবে, তাই না? নাকি চক্ষুটা বন্ধ করে সারা জীবন কাটাই দিবে? এই চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় আবার মহানিদ্রায় চলে যাবে। কি আজকে থেকে সবাই দিব্য চক্ষু উন্মিলন করবেন। এবং মুক্তা ততরাজন মহাযোগে ঈশ্বর হরি দর্শয়ামাসোপাধ্যায় পরমম রূপমৈশ্বরম অনেক ভক্তময়নম অনেকাদ্ভুত দর্শনম অনেক দিব্য বরণং দিব্য নাকুতদায়ুধম দিব্যম মল্লম্বরম ধরম দিব্য গন্ধানুলেপনম সর্বাশ্বর্যময়ং দেবং অনন্তম বিশ্বতমুখম দিবি সূর্য সহস্রশ ভবেদ যুগ পদুত্থিতা যদি বা সদিশিষা সদপশস্ত মহাত্মনম। দিব্য আবরণ, দিব্য মাল্যধারী, দিব্য গন্ধ, তার যে রূপ সঞ্জয় আবার দেখছেন ব্যাসমণি দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এই দিব্য চক্ষু ধৃতরাষ্ট্রকে দিতে চেয়েছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র নেননি। তিনি বলেছেন আমাকে নয়, আমরা বলি না 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 আমার সঞ্জয় এখন বলছে এখন আমি একটা কথা বলি, আগামী পর্বে আলোচনা হবে, আগামী পর্বে পারবো কিনা জানি না, কেন গীতার প্রথম শ্লোক ধৃতরাষ্ট্র বলল? আপনি কি কখনো ভেবেছেন? একটা গীতা মহাগ্রন্থ, মহামূল্যবান, তাই না? মানবের একটা দর্শন, লাইফ সায়েন্স বলে এটাকে, লাইফ ফিলোসফি। এখানে ফার্স্ট শ্লোকটা ধৃতরাষ্ট্র বললো, অন্ধ লোক বললো, হয় আপনি কখনো ভেবেছেন? আমি এটা নিয়ে ভাবছি শুধু, কেন বললো, হয় নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। এইটার তত্ত্বটা খুঁজে যেদিন পাবো আপনাদের বলবো। হ্যাঁ, কারণ আছে একটা, কিছু তো খুঁজে পেয়েছি।
তো কেন ধৃতরাষ্ট্র গীতার প্রথম শ্লোক বলল? গীতাটা ভগবানই তো শুরু করতে পারত, তাহলে ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়ে বলা হলো কেন? আমরা বলি হে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাবেত যুদ্ধোৎসব মামকা পাণ্ডবস্যৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়। গীতার শুরুটা একটা অন্ধকে দিয়ে শুরু করলো। এটা নিয়ে একটা সেশন পরিচালনা করো। এটা জীবনের একটা বড় শিক্ষা আছে, এখানে দারুণ শিক্ষা আছে। গীতাটা যদি আপনি জীবনের শিক্ষার সাথে না নেন তাহলে গীতা পড়ে কোনো লাভ নেই। তাহলে আপনি গীতা পড়েন ওই যে সেই বিবেকানন্দের কথার মতো। বিবেকানন্দ বলেছে গীতা না পড়ে তুমি ফুটবল খেলো। অনেকে বুঝতে পারেনি, বলছে এত বড় কথা, এত বড় সে দুষ্ট কথা বললো, গীতা না পড়ে ফুটবল খেলতে বললো। এই জন্যই বলেছে গীতা থেকে তো কিছু শিখছেন না আপনি। সেই জন্য সে বলছে এগুলা কি শিখবে, এরা শুধু জীবনের জাগতিক কামনা বাসনা নিয়ে জর্জরিত হয়ে আছে, গীতা থেকে কিছু শিখে না। আজকে দেখা গেল ভগবানের সেই রূপ হচ্ছে দেবী সূর্য সহস্র সব ভবেদ যুগ প্রদুক্তিতা, কিন্তু হঠাৎ করে আকাশে 1000 সূর্য উঠে যায়। আচ্ছা, একটা সূর্যের গরম সহ্য করতে পারছেন? কেমন লাগছে এখন বলেন তো? কি আজকে একজন বলছে আজকে যে একটু গরম পড়লো, কিসের গরম পড়ছে? বৈশাখ মাসে শুরু হইতে হলো না, বৈশাখ যাবে, জ্যৈষ্ঠ যাবে, আষাঢ় যাবে, আপনি এখনই গরম বলছেন? অপেক্ষা করেন আরো। সূর্য একটা তাপে সহ্য হয় না। আর কৃষ্ণের বলছে 1000 সূর্য যদি উঠে যায় হঠাৎ করে, তাহলে কি থাকবে কিছু বলেন? জলে সারকার হয়ে যাবে না? বলছে 1000 সূর্য যদি উঠে যায় তবুও তার যে তেজ, তেজের তুলনা হয় না। সেই কৃষ্ণের ভজন আমরা করি। এখন কি অনুকূল ঠাকুরের কি 1000 সূর্যের তেজ আছে নাকি? অনুকূল ঠাকুর নাকি সব সৃষ্টি করে ফেলছে। না, ওই যে ফেসবুকে দেখলাম তো, এই জন্য বললাম যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সব নাকি সে সৃষ্টি করছে। তো কয়টা সূর্য উঠাইতে পারছে সে শরীরের মধ্যে? একটা তো পারছে না, কিন্তু বলে আর কি এরকম কথা। এই যে আপনার শরীরে সেই গ্ল্যামারটা আপনিও দেখাতে পারেন আচরণের মাধ্যমে, কথার মাধ্যমে সমাজকে আপনিও দেখাতে পারেন। যদি আপনি একজন প্রকৃত সনাতন দর্শন লালন করেন, আপনার কথায়, আচরণে এবং আপনার সামাজিক যে চলাফেরা, কাজকর্ম সব কিছুতে সেই সূর্যের মতো জ্যোতি প্রকাশিত হবে। এটি হচ্ছে লাইফ সায়েন্স। এখানে যদি আপনি কৃষ্ণের যে নিষ্কাম কর্মযোগ, সেই 3য় অধ্যায়ে আমরা যে সাধকের যে বৈশিষ্ট্যটা বলেছি, ইয়া নিশা সর্বভূতানাং তৎসং জাগ্রতি সংযমী, তৎসং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যত মনে। এই যে আমরা সেদিন আলোচনা করলাম, মনে আছে কারো সেই শ্লোকটা? কারো মনে নেই? মানে সবাই যখন জেগে থাকছে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তখন ঘুমাচ্ছেন, সেই বিষয়গুলোতে নির্লিপ্ত থাকছেন। আর তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি যেসব বিষয়ে জাগরিত, সাধারণ মানুষ সেখানে ঘুমিয়ে আছেন। এর অর্থ হচ্ছে আপনি যদি মানব জন্মটাকে সার্থক করতে চান, তাহলে আপনাকে সাধারণ মানুষের যে জাগতিক চাওয়া পাওয়া, আমার আমিত্ব, জাগতিক কামনা বাসনা, মায়া, এগুলো থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই আপনি এই যে কথাগুলো, এই কথাগুলোর বাস্তব আপনি রূপ উপলব্ধি করবেন।